शरीर का अंग अलग जो हो जाता है ना, मतलब एक हाथ कट गया हो जैसे। हमें फक्र है कि भाई ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन हमें दुख भी है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो गवर्नमेंट से पंगा आपने लिया है, राणा जी ने लिया जब। और हमारे भाई ने कौम की लड़ाई, देश हित की लड़ाई लड़ी थी, किसानी की लड़ाई लड़ी थी। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਭੌਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? पहले तो सभी भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम जी। भाई जी, ये उस परमात्मा की दी हुई वो खड़ी दौलत है। मतलब भाइयों का जो प्यार है ना, वो किसी पैसे से नहीं होता। जो मान सम्मान यहाँ महसूस होता है ना, कि जो आत्मा को शांति मिलती है, वो शब्दों से नहीं बताई जा सकती। पूरे गांव वासियों का, पूरे एरिया वासियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उस परमात्मा का जितना शुक्राना करें इस चीज़ के लिए, उतना कम है। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦਾ? ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? नहीं, कोई नहीं। अब घाट तो देखो, वहाँ का जो माहौल आज से 2 महीने पहले बना हुआ था, वो कुछ और था। बड़े सुख दुख के साथ जीते सभी भाई। अब सभी अपने भाई घर आए हैं, तो ये भी खुशी है। चलो, हम देखो लड़ाई जीत के घर आए हैं। नहीं, ये एक समय ऐसा आ गया था, अब समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। किसानी लड़ाई तो थी, लेकिन ये एक मूछ की और पगड़ी की लड़ाई भी थी, जो अगर बिना फतेह के वापसी नहीं थी। घर वापसी का मतलब नहीं था, लेकिन उस परमात्मा का जो मेहर हुई है, गुरु पर्व वाले दिन जो मोदी साहब को सतबुद्धि दी है, हम उस मालिक का, तो मतलब जो भाइयों की कमी है वो पूरी उम्र रहेगी। एक हमारे भाई जो दीप सिद्धू जी, जो हमने बहुत एक अनमोल रत्न जो खो दिया है, वो शायद कहीं से भी उस घाटे को पूरा नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा उनकी आत्मा को भी शांति दे। और अब पहले किसान भाई बैठे रहते थे, अब सभी भाई जितने भी दिल्ली जाते हैं या बाहर से आते हैं, वहाँ आते हैं जब होटल पे, वो बड़ा अच्छा लगता है। बड़े भाव से मिलते हैं, और जिस भाव से वो मिलते हैं, मतलब एक अलग ही एनर्जी मिलती है उस चीज़ से। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ? वो बड़े अच्छे विचारों के आदमी थे, वो निडर थे। मतलब उनको किसी चीज़ का, वो ये कहते थे राणा जी, या तो मतलब जो और आसपास बैठे रहते थे, या तो गवर्नमेंट से पंगा आपने लिया है, राणा जी ने लिया। जब हम, मतलब ये तो है नहीं भाई, मैं और वो अकेले होते थे, 2 4 10 भाई। तो हमें फ़क्र है कि भाई ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन हमें दुख भी है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, ये दुआ ही कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? जैसे कि मान के चलो, एक शरीर का अंग अलग जो हो जाता है ना, मतलब एक हाथ कट गया हो जैसे। भाई देखो, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, और संघर्ष को लड़े बगैर हम जीना सोचे नहीं जी सकते। हर आदमी संघर्ष करता है। कोई परिवार की रोटी के लिए संघर्ष करता है, कोई अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करता है, कोई पैसे के लिए संघर्ष करता है। लेकिन इन चीज़ों से भी ऊपर एक संघर्ष होता है जो देश हित के लिए होता है, एक कौम के लिए होता है। और हमारे भाई ने कौम की लड़ाई, देश हित की लड़ाई लड़ी थी, किसानी की लड़ाई लड़ी थी। और उनका जो योगदान है, वो ज़िंदगी, मतलब जब तक किसानी कौम रहेगी तब तक वो भुला नहीं सकते उस चीज़ को। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ? भाई जी, होने को कुछ भी हो सकता है, प्री प्लान भी हो सकता है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है वो। पर जो भी हो, जो चीज़ चली गई, जो चीज़ हमने खो दी, उसकी तो वापसी नहीं है ना। हाँ हाँ, मतलब बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये
जब भी कोई ऐसा समय दोबारा बना तो वो चीज़ को हमेशा याद किया जाएगा कि भाई एक भाई ऐसा भी हमारे बीच में आता। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਥੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੱਸੀ ਭਨਬੌਰਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਔਰ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਹੋਂਦ ਔਰ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਿੱਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਔਰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 100-200 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। NRI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨੀ।